Lakshman Kaute sir would be another faculty for elective 3. They are going to teach you traffic engineering and control. Okay. And SP Patil madam would be for project on RCC structures. Okay. And Srushti Bagal madam would be there for transportation engineering second. Okay. If anyone want to write it down, you can write it down or take a screenshot of what would be the scenario for this semester. Okay, whole scenario in this slide. You can write it down or take a screenshot. Now we will move for the next slide. I will just repeat who is going to teach you which subject. For DSS second, okay, DSS second, there would be a Gostavi sir. Then for CPTP, that is construction practices and town planning, myself Yogesh Surosi would be there. Then for elective 3, there are two electives. For elective 3, solid and hazardous waste management, there would be Dr. R.S. Pawar sir. And for elective 3, named traffic engineering and control, there would be Lakshman Kaute sir. Okay. For project on RCC structure, there would be SP Patil madam and Srushti Bagal madam for the transportation engineering second. Okay. Now we will move further. For construction practices and town planning, there will be 4 lectures or 4 hours per week, having 4 credits. And examination scheme would be like ISC would be of 30 marks, then ESC would be of 70 marks, ICA would be of 25, and total would be grand 125 marks. Okay. What would be the course outcome of this topic? After completion of this course, student will be able to study the various construction method and practices for the civil engineering project. As you are going to after this semester, as you are going to face the construction industry at actual. Okay, you are going to face the construction industry at actual. You are going to work at site or maybe on office. You have to face various construction methods. Okay, and the various practices the civil engineer follows on the project. Okay, means तुम्ही साईटवर जरी असलात किंवा तुम्ही ऑफिसमध्ये जरी असलात तरी तुम्हाला ज्या काही कन्स्ट्रक्शनच्या मेथड्स आहेत किंवा ते प्रॅक्टिसेस आहेत, स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस, म्हणजे थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर आय विल गिव्ह अ सिम्पल एक्झाम्पल. Suppose you are selected in a company or you are working with a company having a site work assigned to you. What you have to do, first of all, the line of that particular site means you actually you don't have to work whole this work. The work is assigned to पर्टिक्युलर इंजिनियर, म्हणजे प्रत्येक इंजिनियरला काहीतरी वर्क दिलं. एक्झिक्युशनला वेगळा असतो, लाईन आउटला वेगळा असतो, मटेरियल प्रोक्युरमेंटला वेगळा असतो. ठीक आहे. एक्झिक्युशन झाला, इस्टिमेशनला वेगळा असतो, प्लॅनिंगला वेगळा असतो. म्हणजे देर आर व्हेरियस डिपार्टमेंट्स, प्लॅनिंग, इस्टिमेशन, परचेस, ओके, बिलिंग. There are various departments which work with correlation to each other. Okay, but here I am using the word civil engineer as a project manager of that particular site, or a project manager, or the main authority who is going to handle that particular site. Okay, so after completion of this course, what you would get idea about is you would get idea about the construction methods that are followed on the site. Okay, and construction practices for the civil engineer, for the civil engineering project. Okay, there are various construction practices which engineer has to follow on the depending on the site on which he is working. Okay, म्हणजे तुम्ही जर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनच्या साईटवर तुम्ही वर्किंग करत असाल तर देअर आर द different type of construction practices that are going to be followed by that particular engineer. Okay, if you are working on a canal project, okay, I am taking another example of civil engineering project. If you are working on a canal project, irrigation canal project, then there would be some of the different construction practices
that civil engineer is going to follow. Okay. If you are working on a dam, then there would be also different construction practices you would have to follow. Okay. If you are working for a transmission line construction, high voltage transmission line construction, okay, there would be also the different construction practices that are followed by that particular engineer. Okay. If you are working for metro or railway, there would be also different practices. If you are working for tunnel, there would be also different practices. Means railway, tunnel, bridge, river training work, or whatever the engineering project that particular engineer works, he would have to follow the different construction practices. But all these different type of construction practices have the base which is common, okay, and which you would get from this particular सब्जेक्ट. म्हणजे ह्या ज्या कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिसेस आहेत, आता कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिसेस म्हणजे मी इथं काय सांगतोय, की एक प्रोसिजर फॉलो करायची. म्हणजे जर तुम्ही इफ यू आर वर्किंग ऑन I will take two example to show you what is the difference. Okay, what is the difference between the two engineering project, and what would be the base which I am calling same for uh, both these engineering project. I will take example of building construction, and I will take an example of dam construction. Okay, in building construction, what you have to follow is, first you have to line out that particular before line out you have to take all the clearance of that particular site. Okay, all the documentary clearance of that particular site. Okay, then you have to draw the line out of that particular site with reference to the ड्रॉइंग. म्हणजे तुमच्याकडे फक्त ड्रॉइंग आहे, ठीक आहे. इफ यू आर हॅव्हिंग ओनली ड्रॉइंग्स, आणि ते ड्रॉइंगवर जे काही कॉर्नरचे तुमचे 4-5 पॉइंट दिलेले आहेत, ते तुम्हाला कागदावर जे आहेत ते तुम्हाला ग्राउंडवर ऍक्च्युअल मार्क करायचे. ही सुद्धा एक इम्पॉर्टंट टास्कच आहे. आय एम टेलिंग यू द प्रोसिजर. ओके, ही एक इम्पॉर्टंट टास्कच आहे. तर ही गोष्ट तुम्ही कशी फॉलो करणार? यू विल कॉल अ सर्वेअर, किंवा तुम्ही स्वतः सर्वेअर आहात. यू विल टेक अ टोटल स्टेशन, यू विल टेक अ रेफरन्स पॉइंट, अँड यू विल सर्वे दॅट पर्टिक्युलर एरिया. तो पूर्ण एरिया सर्वे करणार. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करणार, यू विल तुमच्याकडे एरियाचे जे काही डिटेल्स जनरेट झालेत, म्हणजे आर एस किंवा लीड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एखादा रेफरन्स पॉईंट घेतलाय, तिथून जे सगळे तुम्हाला रेफरन्स पॉईंट मिळालेत, तिथून जे डिस्टन्स मिळालेत, ह्याचं सगळं तुम्ही सॉफ्टवेअरशी कनेक्ट केल्यानंतर यू विल जनरेट अ मॅप. तुमच्याकडे एक मॅप जनरेट होईल. तो मॅप तुम्ही काय करणार, जो टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कडून किंवा भूमी अभिलेख डिपार्टमेंट कडून जो तुमचा गव्हर्नमेंटचा जो मॅप असतो, त्या मॅपवर तो मॅप जो नवीन जनरेट झालेला आहे ग्राउंडवर ॲट ॲक्च्युअल, तो त्याच्यावर बसवणार. ठीक आहे. आय विल जस्ट शो यू कशी प्रोसिजर फॉलो होते. सपोज यू हॅव प्लॉट लाईक दिस. सपोज तुमच्याकडे 5 एकरचा एखादा प्लॉट आहे असा, आणि असा एखादा प्लॉट आहे. हे आय एम शोइंग यू, दिस इज युअर डायग्राम. ओके, म्हणजे तुमचा हा भूमी अभिलेखचा प्लॅन आहे समजा, आणि समवेअर हिअर देर इज अ फिक्स्ड रेफरन्स पॉईंट. ओके, इथं कुठेतरी एक फिक्स्ड रेफरन्स पॉईंट आहे, जो पण तुमच्या प्लॅनवर दाखवलेला आहे, आणि तुम्हाला सगळ्या लेन तिथं दिलेल्या असतात. ठीक आहे. आता काय करता तुम्ही, हा प्लॅन घेऊन जाता साईटवर, आणि साईटवर गेल्यानंतर यू विल सी धिस रेफरन्स पॉईंट ओव्हर हिअर. इथं तुम्हाला तो रेफरन्स पॉईंट दिसतो. आता मी साईटवर आलेलो आहे. ठीक आहे, हा तुमचा प्लॅन आहे. आता मी साईटवर आलेलो आहे. तर हा तुमचा रेफरन्स पॉईंट दिसतो, आणि ह्या रेफरन्स पॉईंट पासून हे जे डिस्टन्स आहे पहिलं तुम्ही मार्क करता. हे डिस्टन्स आणि त्याची बेरिंग, त्याची मॅग्नेटिक बेरिंग पण दिलेली असते. ठीक आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही पहिला पॉईंट तुम्ही मार्क करणार. ओके, यू विल मार्क फर्स्ट पॉईंट. ओके, तुम्ही इथं कुठेतरी पहिला पॉईंट मार्क केला. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय, यू विल ड्रॉ ऑल दिस, म्हणजे ह्या ज्या लेंथ आहेत किंवा ह्याचे जे अँगल्स आहेत, हे सगळे तुम्ही ग्राउंडवर मार्क करतात. दिस वुड बिकम फ्रॉम द सर्वे. हा सर्वेचा पार्ट झाला सगळा. ठीक आहे. तर तुम्ही ग्राउंडवर असं सगळं मार्क करणार. ठीक आहे. अँड यू विल मार्क डिटेल्स ऑन द ग्राउंड. यू विल टेक अ डिटेल्स ॲट ॲक्च्युअल डिटेल्स फ्रॉम द ग्राउंड. ओके. आता असं असं केल्यानंतर व्हॉट यू गेट, तुम्हाला एक
प्लॅन मिळाला. ठीक आहे, म्हणजे हे पॉईंट मिळाले. तुम्ही जेव्हा तुमचं टोटल स्टेशन तुमच्या कॉम्प्युटरला कनेक्ट करता, यू विल गेट अ प्लॅन. ओके, AutoCAD मध्ये एक तुम्हाला प्लॅन जनरेट होतो याचा. ठीक आहे, दिस वुड बी, एक मिनिट, आय विल राईट हिअर, दिस वुड बी ऍक्च्युअल प्लॅन आणि दिस वुड बी अ साईट प्लॅन. ठीक आहे, हा तुमचा ऍक्च्युअल गव्हर्नमेंटचा प्लॅन आहे. हा तुमचा जो आहे तो साईटचा प्लॅन आहे, जो तुम्ही जनरेट केला. आता तुम्ही ऑफिसमध्ये जाऊन काय करता, हा प्लॅन उचलून ह्या प्लॅनवर पुट अप करता. ठीक आहे, व्हॉट यू विल डू इज यू विल पुट धिस प्लॅन ऑन धिस प्लॅन. हा प्लॅन उचलून ह्या प्लॅनवर ठेवता. ओके, आणि जर हे दोन्ही प्लॅन एकमेकांना जर मॅच झाले तर वेल अँड गुड, काहीच अडचण नाहीये. तुम्ही जे हे सर्वे केलाय ते तुमची सगळी जी दगड मार्किंग केलेली असतात किंवा तुमचे जे प्लॉटची बाउंड्री मार्किंग केलेली आहे ती एकदम अॅक्युरेट आहे. पण सपोज इन केस जर तुमची ही बाउंड्री ह्या बाउंड्रीला जर मॅच होत नसतील, हे दोन प्लॅन मॅच होत नसतील, तर you would have to correct this plan. You have to correct this site plan or blue colored plan according to this original government plan. Okay, and you have to make some corrections. Okay, then you would get another plan. तुम्हाला एक नवीन प्लॅन मिळेल करेक्शन केलेला, and you will go again on the site. Okay, you will go again on the site with that new corrected plan, and you will draw all these points, and another you would get another boundaries. Okay, suppose you would get like this plan. ओके, म्हणजे तुमचं आधीचं काहीतरी तुम्ही मापं घेतलेली तुमची जी दगड आहेत ती हललेली होती समजा, आणि तुम्हाला एक नवीन प्लॅन जनरेट होईल. ठीक आहे, तो प्लॅन तुम्ही ग्राउंडवर मार्क करणार. ठीक आहे, सपोज दिस इज ब्राऊन कलर्ड दॅट दॅट मॅप. म्हणजे ह्या तुमच्या जे ब्राऊन कलरची आहे ती ऍक्च्युली तुमची बाउंड्री आहे. ठीक आहे, ओके, ही तुमची ऍक्च्युली बाउंड्री आहे, हे तुम्हाला समजतं. ओके, तर तर मला याच्यात तुम्हाला काय सांगायचंय, मला याच्यात काय सांगायचंय, तर म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिसेस ह्याच्याबद्दल आपण बोलत होतो, पण एक विषय निघाला म्हणून मी त्याच्याबद्दल सांगितलं. ठीक आहे, तर ही एक प्रॅक्टिस मधली एक स्टार्ट पॉईंट झाला, म्हणजे तुम्ही ती ग्राउंडवर मार्किंग केलं. त्याच्यानंतर काय झालं, तुम्ही एक्झिक्युशन किंवा डिझाईन डिपार्टमेंट कडून तुम्ही डिझाईन घेणार होता. यू टेक अ डिझाईन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर, जी साईट तुम्ही करणार आहे त्याची डिझाईन घेणार. त्याच्यानंतर डिझाईन घेतल्यानंतर व्हॉट यू डू इज यू विल कॉल फॉर कॉन्ट्रॅक्टर्स. ओके, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर्सना कॉल करणार की टेंडर इज ओपन फॉर यू टू फिल द, आणि जो कॉम्पिटंट कॉन्ट्रॅक्टर असेल, म्हणजे जो कमी रेटमध्ये तुम्हाला करून देणारा असेल, त्याला तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्ड करणार. ठीक आहे, त्यांना तुम्ही काम देणार. देन ही वुड स्टार्ट दॅट वर्क. मग तो काम स्टार्ट करणार. मग काम करायची प्रोसिजर कशी असणार, फर्स्ट ऑफ ऑल साईट क्लिअर करून घेणार. देन मार्किंग ऑफ द लाईन आउट मार्किंग करणार. त्यानंतर एक्सकॅव्हेशन. ओके, आफ्टर दॅट एक्सकॅव्हेशन आफ्टर दॅट ही वुड फिल अप फुल फुटिंग्स. ओके, फुटिंग्स भरणार. त्याच्यानंतर ही वुड कम अप टू द प्लिंथ लेवल पर्यंत येणार. आफ्टर दॅट ही विल फिल द प्लिंथ अँड मेक अ कोबा ओव्हर देअर. ओके, आफ्टर दॅट he will cast columns. After columns, he would cast beams and slab at the same time. Okay. Like this, he would start his work. Okay, RCC contractor has started his work. He will cast first floor, second, third, fourth, and so on. Okay, up to the design which he have given by the कंपनी. ओके, म्हणजे आरसीसी वाल्याचं काम चालू झालं. आफ्टर दॅट पॅरलल, म्हणजे जेव्हा आरसीसी वाल्याचं काम दुसऱ्या तिसऱ्या मजल्याला येतं, तेव्हा मेन इंजिनियर जो असतो प्लॅनर, ही वुड कॉल फॉर द brickwork contractor. मग brickwork contractorला he would give his designs according to which the contractor have to work. Okay, then brickwork contractor would start his work. म्हणजे जेव्हा 5व्या मजल्यापर्यंत आरसीसीचं वर्क आलेलं असतं, तेव्हा पहिल्या मजल्यापासून ब्रिकवर्कचं काम चालू झालंय तुमचं. ठीक आहे, म्हणजे आरसीसी कन्स्ट्रक्शन 1, 2, 3 फ्लोअर वरती चालू आहे आणि खाली ब्रिकवर्कचं काम चालू झालेलं आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने बिल्डिंग ग्रो होते. ठीक आहे, मग समजा एक 8व्या 10व्या मजल्यापर्यंत जेव्हा तुमचं आरसीसीचं वर्क आलेलं असतं, तेव्हा तुमचं ब्रिकवर्क 6व्या मजल्यापर्यंत सपोज कंप्लीट झालंय. त्या टायमिंगला काय करतो, जो प्लॅनर इंजिनियर आहे, व्हॉट यू डू, ही विल कॉल फॉर द
प्लास्टर कॉन्ट्रॅक्टर, ठीक आहे, जो प्लास्टर करणारा कॉन्ट्रॅक्टर आहे किंवा जो ब्रिकवर्क करणारा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तो जर प्लास्टरिंग करत असेल तर ही विल कॉल हिम और ही विल टेल हिम टू स्टार्ट द प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर फ्रॉम इनसाइड, ठीक आहे. इंटरनल प्लास्टर त्यांनी चालू करतात. त्यांनी 3ऱ्या-4थ्या मजल्यापर्यंत जेव्हा इंटरनल म्हणजे इंटरनल प्लास्टर आता खालून चालू केलं, सपोज एक 5व्या मजल्यापर्यंत इंटरनल प्लास्टर झालं की त्याच्यानंतर ही विल कॉल फॉर द प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्टर, वॉटरप्रूफिंग कॉन्ट्रॅक्टर ॲट द सेम टाइम, ओके, अँड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर. प्लंबिंगचा, इलेक्ट्रिकलचा आणि वॉटरप्रूफिंगचा कॉन्ट्रॅक्टर ॲट द सेम टाइम ते कॉल करतात. मग नंतर आता तुम्ही बिल्डिंगचा सिनारिओ बघा. त्या केसमध्ये तुमची बिल्डिंग 8व्या-10व्या मजल्यापर्यंत आरसीसी झालेलं असतं. 10व्या मजल्यापर्यंत समजा तुमचं ब्रिकवर्क झालंय. 8व्या मजल्यापर्यंत समजा तुमचं इंटरनल प्लास्टर झालंय आणि तुमचं 1ल्या-2ऱ्या मजल्यापर्यंत तुमचं आता वॉटरप्रूफिंगचं काम चालू झालेलं आहे. ठीक आहे. वॉटरप्रूफिंग वाला वॉटरप्रूफिंग करणार. त्यानंतर प्लंबिंग वाला जो कन्सिल फिटिंग आहे ते करणार. आफ्टर दॅट इलेक्ट्रिकल फिटिंग वाला त्याची कन्सिल्ड इलेक्ट्रिकल फिटिंग करणार. ठीक आहे. आता हे वर्क जेव्हा स्मूथली 5व्या-6व्या मजल्यापर्यंत जातं, त्याच्यानंतर ॲट द सेम टाइम बिल्डिंगचं ब्रिकवर्क कंप्लीट झालेलं असतं आणि आरसीसी कंप्लीट झालेलं असतं. एक्सटर्नली प्लास्टर करायला काही सुद्धा हरकत नसते. देन इंजिनियर विल स्टार्ट द एक्सटर्नल प्लास्टर ऑफ दॅट बिल्डिंग. एक्सटर्नल प्लास्टर आपण स्टार्ट करतो. ॲट द सेम टाइम आतल्या ॲक्टिव्हिटीज पण चालू असतात. ठीक आहे. मग एक्सटर्नल प्लास्टर चालू झाल्यानंतर जेव्हा एक्सटर्नल प्लास्टर तुमचं 1-2 महिन्यात सगळं कंप्लीट होतं, ओके, देन इंजिनियर कॅन स्टार्ट हिज टायलिंग वर्क. ओके. म्हणजे एक्सटर्नल प्लास्टर झाल्यानंतर ही कॅन स्टार्ट हिज टायलिंग वर्क. ठीक आहे. मग ही विल स्टार्ट द टायलिंग ऑफ द म्हणजे फर्स्ट फ्लोअर पासून टाईल लावायला चालू करतो आपण. मग टाईल लावताना प्लंबर आणि इलेक्ट्रिकल आणि वॉटरप्रूफिंग वाल्याने ऑलरेडी बाथरूममध्ये त्याचं काम केलेलं असतं. त्यामुळं म्हणजे फ्लॅटचे टायलिंग प्लस बाथरूम किंवा किचन जे काय असतील त्या टाईल ॲट अ टाईम लावत एक फ्लॅट त्यांनी फिनिश करत जातात. ओके. आता टायलिंग वाल्यांनी एकदा तुमच्या विंडोचे किंवा ह्याचे ग्रॅनाइटचे फ्रेम लावल्यानंतर फॅब्रिकेशन वाला ही विल फिक्स हिज ग्रिल्स. ओके. ग्रिल्स फॅब्रिकेशन वाल्याला आपण कॉल करतो इंजिनियर आणि ग्रिल्स आणि रेलिंग्स, टेरेसच्या रेलिंग्स आणि ग्रिल्स हे फिटिंग करायला चालू होतं आणि ग्रिल्स आणि एकदा फिट झाल्या आणि रेलिंग एकदा फिट झाल्या की इंजिनियर विल कॉल फॉर द ॲल्युमिनियम वर्क, म्हणजे स्लायडिंग विंडोवाला जो असेल त्याला बोलवतो आणि विंडोज वगैरे बसवून घेतो आणि त्याच्यानंतर एकदा तुमचं टायलिंग वर्क कंप्लीट झाल्यानंतर विंडो वगैरे बसल्यानंतर दरवाजे बसवण्यासाठी ही विल कॉल फॉर द कार्पेंटरला बोलवतात आणि ही विल स्टार्ट द डोअर फिटिंग वर्क. आता मी तुम्हाला का सांगितलं की म्हणजे डोअर लावायच्या आधी विंडो का लावून घेतल्या किंवा जर तुमची बिल्डिंग 12 मजली, 15 मजली, 20 मजली, जर तुम्ही खिडक्या न लावता जर तुम्ही आधी दरवाजे जर लावले, सपोज इन केस तुम्ही खिडक्या न लावता जर तुम्ही दरवाजे आधी लावून घेतले, तर हवेचा प्रवाह इतका जोरात असतो 8व्या, 10व्या, 12व्या मजल्यावर, 15व्या, 20व्या मजल्यावर, की ते दरवाजे सारखे आदळून दरवाजेची चौकट निघण्याची चान्सेस असतात. म्हणजे इतका त्याचा इम्पॅक्ट जोरात असतो. ठीक आहे. त्याच्यासाठी आधी सगळ्या विंडो लावून घेणार आणि विंडो लावल्यानंतर सगळ्या विंडो पॅक करून घेणार, म्हणजे बंद ठेवणार आणि मगच दरवाजे लावून घेणार. आता ही सिंपल प्रोसिजर आहे, की दरवाजे हे विंडो नंतरच का लावायचे? कुठलीही गोष्ट कुठल्या कामानंतरच का करायची? किंवा आतलं इंटरनल प्लास्टर हे एक्सटर्नल प्लास्टरच्या नंतरच का स्टार्ट करायचं? तर बाहेरचं प्लास्टर केल्यानंतर जर तुम्ही टाईल लावल्या, तर अ, अ, बाहेरच्या प्लास्टरचा टाईलवर काही परिणाम होणार नाही. पण सपोज तुम्ही आधीच टाईल लावून घेतल्यात आणि मग बाहेरचं प्लास्टर करताय, तर बाहेरचं प्लास्टर करताना जो काही माल उडेल, तो तुमच्या टाईलवर पडेल आणि तुमच्या टाईलला स्क्रॅचेस जायचे चान्सेस आहेत. ठीक आहे. म्हणजे जे कोरिलेशन आहे, मला काय सांगायचं यातून, जे कोरिलेशन आहे किंवा कुठल्या कामानंतर काय, हे जे ठरवायचं म्हणजे थोडक्यात पुन्हा आपण इथं येऊया थोडक्यात. थोडक्यात आपण येऊया. द कन्स्ट्रक्शन मेथड, व्हेरियस कन्स्ट्रक्शन मेथड्स, ओके, मेथड्स किंवा व्हेरियस कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिसेस. ओके, प्रॅक्टिसेस म्हणजे काय झालं, की कुठल्या कामानंतर कुठलं काम. ठीक आहे. कुठल्या कामानंतर कुठलं काम करायचं ह्याची जी कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस आहे, हे वी विल स्टडी आफ्टर धिस कंप्लीशन ऑफ धिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. ओके. आता मी कुठपर्यंत आलो आपण? टायलिंग झालं. टायलिंग झाल्यानंतर मग नंतर पेंटरला आपण बोलवतो. पेंटिंगचं काम, एक्सटर्नल पेंटिंग, इंटरनल पेंटिंग आणि ह्याच्यानंतर
सीपी फिटिंग आणि सॅनिटरी फिटिंग. सीपी फिटिंग म्हणजे जे तुमचे नळ वगैरे आहेत ते बाहेरून फिट करायचे आहेत. आधी कन्सिल फिटिंग झालेलं असतं आतलं, आता बाहेरून तुमचे नळ आणि सॅनिटरी फिटिंग म्हणजे डब्ल्यूसी बेसिन वगैरे ह्या सगळ्या फिटिंग अशा गोष्टी होतात. आणि त्याच्यानंतर पोझिशन. आता ही झाली एक स्टँडर्ड प्रोसिजर ऑफ एनी कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग. ओके, एखादी बिल्डिंग बांधायची ह्याची जी प्रोसिजर झाली. मी तुम्हाला आधी बोललेले की आय विल टेल यू 2 एक्झाम्पल्स फॉर द डिफरंट कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिसेस. आय विल टेल यू अनदर एक्झाम्पल ऑफ practice for the dam. Okay, I will tell you example for the dam. आता आपण बिल्डिंगच्या रिलेटेड पाहिलं हाऊ वुड बी द कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस. नाव आय विल टेल यू द हाऊ वुड बी द कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस फॉर द डॅम. ओके, आता डॅम एखादा बांधायचा आहे तर कसं असतं, सगळ्यात पहिल्यांदा तर डॅम तर गव्हर्नमेंट बॉडीच्या अंडर येतं. Anyone can please tell me, is it okay to tell you some other information related this topic, or means you would get the scenario for what you are going to teach, or what would be the end product that would you get after teaching this or after learning this top subject. Okay, so I am giving you just idea what you are going to do after your completion of engineering. Okay, I am just giving you idea so that you will learn this subject in that scenario. Okay, is it okay to tell you? Is my voice is audible? Is my voice is audible? Sanjayani Bodke, is my voice is audible? Yes, sir. Is it okay for you to tell the scenario which you are going to do after this BE, and what would you get from this particular subject, or should we start directly syllabus? Okay. Then I will give you a scenario for the construction of the. Okay. I will give you the scenario for the construction of the dam. Okay. आता मी तुम्हाला एक बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन कसं राहतं याच्याबद्दल सांगितलं. Now I will tell you how would be the construction practices, that standard construction practices that are followed on the construction of the dam. Okay. आपल्याकडे बरेच एक्झाम्पल आहेत. डॅम म्हणा, कॅनाल म्हणा, एखादा मेट्रो प्रोजेक्ट म्हणा, टनेल म्हणा, किंवा रोड प्रोजेक्ट म्हणा. आपण एक बिल्डिंगचं पाहिले, आता एक डॅमचं पाहूया. ठीक आहे. बिफोर दॅट आय विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to just change your name from the settings, that is your B class as B, then your roll number, or first of all write your roll number, then B, and then your name, so that it would be easy for taking attendance also. Can you please rename your name as your roll number, then class as B, and then your name?
Please rename your name from setting as roll number, then your class, and then your name. Okay. Now I will tell you the different practices that are followed on the uh, dam site. Okay. What सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डॅम साईडला काय होतं की एक प्रपोजल येतं की एक प्रपोजल येतं की कॅन वी कन्स्ट्रक्ट अ डॅम इन दिस पर्टिक्युलर लोकेशन, आपण या पर्टिक्युलर लोकेशनला डॅम कन्स्ट्रक्ट करू शकतो का, हे सगळ्यात पहिल्यांदा प्रपोजल येतं. ओके. त्याच्यानंतर की कोणत्या एरियात करायचं, की याच एरियामध्ये का करायचं, की तिथं पाण्याची स्केअरसिटी आहे का नाहीये, जर असेल तर किती प्रमाणात आहे, आणि किती प्रमाणात आहे तर डॅम बांधल्यानंतर त्याचा ऍक्च्युअली फायदा होईल का नाही, याचं सगळं कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस नावाचा एक प्रकार असतो. तर ते आपल्याला किंवा सिव्हिल इंजिनिअरला करावं लागतं. ठीक आहे. तर या कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मध्ये ते काय करतात, की सगळ्यात पहिल्यांदा त्या साईटचा रिकॉनियन सर्व्हे म्हणजे त्या पर्टिक्युलर साईटला व्हिजिट द्यायची आणि एक टेम्पररी बाबा असं कुठं आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करू शकतो हे पाहायचं. ठीक आहे. आता हे केल्यानंतर एक रिकॉनियन सर्व्हेमध्ये ही कॅन गेट आयडिया अबाउट which which villages or which town are going to be hamper or going to submerge because of this particular dam. Suppose हा इथं आपला हा एवढा कॅचमेंट एरिया आपल्याला कव्हर अप करायचा आहे सपोज, आणि इथं कुठेतरी डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, सपोज इथं कुठेतरी डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. ओके. आणि हा डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यानंतर हा एरिया सबमर्ज होणारा एक जनरल आयडिया येते. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर काय होतं की आपण त्याच्यानंतर एक थरोली पूर्ण एरियाचं आपण हे करतो, सर्वे करतो ह्या बाजूच्या एरियाच्या नंतर, आणि त्याच्यानंतर असं समजते की हा एरिया जो आहे, हा एरिया पण मे बी चान्सेस आहेत सबमर्ज होण्याची. ठीक आहे. ह्या कन्स्ट्रक्शन जो डॅम केल्यानंतर ह्याची हाईटच्या इश्यूमुळे हाईट थोडी वाढवल्यानंतर हा एरिया पण सबमर्ज होण्याचे चान्सेस आहेत. ठीक आहे. तर हा एरिया सबमर्ज होऊ नये म्हणून काय गोष्टी केल्या पाहिजेत, ह्याचं एक प्रपोजल बनवलं जातं. आणि ह्या एरियामध्ये किती टीएमसी पाणी साठवलं जाईल आणि हा जो पुढचा एरिया आहे, जो बेनिफिशियल एरिया आहे, तर त्यांना तो इरिगेट होईल का आणि आपला जो पर्पज आहे तो सॉल्व्ह होईल का, ह्याचं एक प्रपोजल बनवलं जातं. दॅट इज कॉल्ड अ डीपीआर. ठीक आहे. असा एक डीपीआर बनवला जातो की किती रुपये खर्च होईल आणि त्याच्यातून किती रुपयाचा फायदा होईल, असा एक डीपीआर बनवला जातो. अँड दॅट प्रपोजल इज सबमिटेड टू द गव्हर्नमेंट. ओके. दॅट प्रपोजल इज सबमिटेड टू द रुलिंग गव्हर्नमेंट. ओके. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट वुड थिंक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट, आणि मग गव्हर्नमेंट काय करते की हा बाबा दिस प्रोजेक्ट इज ओके अँड वी कॅन गिव्ह फंडिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. ओके. देन गव्हर्नमेंट वुड गिव्ह ग्रीन सिग्नल इफ पॉसिबल. ठीक आहे. जर पॉसिबल असेल तर गव्हर्नमेंट वुड गिव्ह ग्रीन सिग्नल. इफ इफ नॉट पॉसिबल देन गव्हर्नमेंट वुड सजेस्ट सम अनदर लोकेशन और सजेस्ट सम डिफरंट प्रॅक्टिस ऑन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. म्हणजे गव्हर्नमेंट एकतर काय म्हणतं की यू कॅन गो फर्दर. ओके. ग्रीन सिग्नल दिला, यू कॅन स्टार्ट द वर्क. किंवा गव्हर्नमेंट असं पण म्हणू शकतं की नो, इट इज नॉट ओके, द कॉस्टिंग इज व्हेरी हाय, वी कांट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इन दिस पर्टिक्युलर एरिया. ओके. सो तुम्ही काय करा, तुम्ही एक दुसरं प्रपोजल द्या. ठीक आहे. मग त्याची जी रिव्हिजन पावती असते, म्हणजे रिवाइज म्हणजे दुसरं ड्रॉइंग एक बनवलं जातं. मग त्याच्यामध्ये मे बी त्या डॅमचं लोकेशन वगैरे चेंज केलं जातं किंवा व्हॉटएव्हर. ठीक आहे. हे असं करून दुसरं प्रपोजल पुन्हा सबमिट केलं जातं. आणि सपोज गव्हर्नमेंटने ते जर पास केलं तर पुन्हा ग्रीन सिग्नल मिळतो आणि मग इंजिनिअर कॅन स्टार्ट द वर्क. ओके. इंजिनिअर कॅन स्टार्ट. आता आपण एक इनिशियल प्रोसिजर सांगितली. ठीक आहे. मग एकदा काम तुमचं चालू झाल्यानंतर एकदा तुमचं काम चालू झाल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टर्स कॉल केले जातात. ठीक आहे. आणि एन्व्हायर्नमेंटल वगैरे क्लिअरन्स ह्या सगळ्या गोष्टी आधीच येतात, कारण कॉन्ट्रॅक्टरला बोलवायच्या आधी त्या पर्टिक्युलर एरियाचं एन्व्हायर्नमेंटल क्लिअरन्स किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत, किंवा लँड ॲक्विजिशन म्हणा, आता हा एरिया सबमर्ज होणार, त्याचं लँड ॲक्विजिशन म्हणा, कॉम्पन्सेशन फॉर दीज पर्टिक्युलर जे काय आहेत लोक, त्यांना कॉम्पन्सेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी अ, या सगळ्या गोष्टी हे केल्या पाहिजे. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं झाल्यानंतर काम चालू होतं. आता आय एम गोइंग टू टेल यू व्हॉट द सिव्हिल इंजिनियर हॅव टू डू ॲज अ कन्स्ट्रक्शन ऑन दिस दॅट पर्टिक्युलर एरिया. ठीक आहे. मग काम चालू झाल्यानंतर फर्स्ट ऑफ ऑल ही हॅव टू लाईन आउट दॅट पर्टिक्युलर एरिया. ही हॅव टू क्लिअर आउट द डॅम साईट. ओके. डॅम साईट क्लिअर करायला लागेल.
if needed according to the drawing वगैरे सगळ्या already ready असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी parallel चालल्यात बघा. According to drawing and the RLs given in the drawing, he would have to excavate that particular area, he would have to fill that particular area with the specific materials that have given in a drawings. Okay, after that he have to lay the steel according to drawing, he have to pour the concrete according to drawing, he have to construct that particular area or that particular dam according to the स्टेप वाईज. म्हणजे 1 मीटरचा फिल केला, मग 2 दिवस थांबला, मग 2 मीटरचा फिल केला, मग 2 दिवस थांबला, असं ही प्रोसिजर झाली. इन बिटवीन ही हॅव टू इन्स्टॉल द he have to keep the galleries open in that particular dam, he would have to start the other mechanical parts fixing. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी ऍट अ टाइम चालू होतात आणि हळूहळू आपण कम्प्लिशन कडे जातो. म्हणजे जेव्हा तुमचा डॅम निम्म्यापर्यंत आलाय त्या टाइमिंगला यू विल कॉल द मेकॅनिकल पार्ट जे बसवायचे किंवा बंडिंग जे करायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पॅरल चालू करतो. आणि मग त्याच्यानंतर म्हणजे डॅम एक 70% होत आलाय की त्याच्यानंतर डॅमचं जे पुढचा एरिया जो इरिगेट करायचा त्याच्या कॅनलचं वर्क तुमचं चालू होतं. ओके, तर हा झाला सिनारिओ फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम. ओके, म्हणजे दोन्ही याच्यात असा डिफरन्स आहे. आपली मीटिंग एंड होईल. यू कॅन जस्ट म्हणजे ही मीटिंग एंड झाल्यानंतर प्लीज रिजॉईन दिस विथ द सेम लिंक. ओके, आपली मीटिंग आता एंड होईल. I will request you all to rejoin lecture by tapping the same link. Okay.